Hello students, welcome to all in general science class. Today we are going to learn 11th chapter cell structure and microorganism. First we have seen the cell. We have learned that the cellular organism is a primary characteristics of all living organism and that the cell is the fundamental structural and the functional unit of living organism. आता पेशीमय रचना ही सजीवांचं प्रमुख लक्षण आहे. पेशी हा सर्व सजीवांचा रचनात्मक व कार्यात्मक असा मूलभूत घटक आहे. नाउ वी हॅव सीन वन फ्लोचार्ट. हिअर इज कंप्लीट द फ्लोचार्ट. फर्स्ट इज word, sentence, chapter and book. We are filling the blanks, that is the letter, then word, sentence, then paragraph, then chapters and last is the book. We have seen the structural organization of a book in above flowchart. आता प्रवाही तक्त्यामध्ये आपण पुस्तकाची संघटनात्मक रचना पाहिली. सिमिलरली देअर आर द ऑर्गनायझेशन लेवल इन ए लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. त्याचप्रमाणे सजीवांचे संघटन पातळी असते. त्या कशी असते? दॅट इज देअर आर सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टीम अँड ऑर्गॅनिझम. या सजीवांच्या मध्ये सुद्धा पेशी, उती, इंद्रिय व इंद्रिय संस्था अशा शरीर पातळ्या असतात. लेट वी हॅव सीन व ग्रेट सेंटेन्स. रॉबर्ट हुक ऑब्झर्व ए thin section of a cork under a microscope. In this section he saw hexagonal compartments like those of a beehive. He named those components cells. This term is derived from the Latin word cella, which means the small room. रॉबर्ट हुक या शास्त्रज्ञाने इसवी सन 1665 मध्ये बुचाच्या झाडाचा पातळ काप घेऊन तो सूक्ष्मदर्शकाखाली पाहिला. तेव्हा त्याला कापामध्ये मधमाशीच्या पोळ्यातील कप्प्याप्रमाची रचना दिसून आली आणि या कप्प्यांना त्याने पेशी हे नाव दिलं. लॅटिन भाषेत सेलला म्हणजेच कप्पे म्हणतात आणि लॅटिन भाषेत सेलुला म्हणजेच लहान खोल्या होय. इन 1838 टू सायंटिस्ट M.J. Sladen and Theodore Schwann formulated a theory of a cellular structure which stated all the living organisms are made up for cell and the cell is the fundamental component of a living organism. M.J. स्लायडेन आणि थिओडोर शॉन या दोन शास्त्रज्ञांनी 1838 मध्ये पेशीच्या रचनेविषयी सिद्धांत मांडला की सर्व सजीव पेशीपासून बनलेले असतात आणि पेशी हा सजीवांचा पायाभूत घटक आहे. इन 1885 आर विराशा stated that cell are a form from a pre-exciting cells. आर विरशा यांनी सर्व पेशींचा जन्म हा पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या पेशीमधूनच होतो असं 1885 मध्ये स्पष्ट केलं. आता आपण पेशी कशा असतात, त्यांची रचना कशी असते, त्यांचं मोजमाप कसं होतं याबद्दलची माहिती घेणार आहोत. आता मेजरमेंट अँड ऑब्झर्वेशन ऑफ ए सेल. इन 1673 अँटॉन लेवेहॅक assembled various lenses to construct a microscope. He was the first to observe live bacterial and protozoan cell under the microscope. अँटॉन लेवेहॉक यांनी 1673 मध्ये विविध भिंगे एकत्र करून सूक्ष्मदर्शक हे उपकरण तयार केले व जीवाणू आदिजीव यांच्या जिवंत पेशीचे सर्वप्रथम निरीक्षण केले. Cells are extremely minute in size. We cannot see cell with the naked eye. Micrometer and nanometers are the units used for measuring their sizes. The compound microscope is used for observing cell. पेशी अत्यंत सूक्ष्म असतात. नुसत्या उघड्या डोळ्यांनी त्या आपल्याला दिसत नाहीत. पेशींच्या आकारमानाने मोजमाप मायक्रोमीटर आणि नॅनोमीटर या एककांचा वापर करून केलं जातं. पेशी निरीक्षणासाठी संयुक्त सूक्ष्मदर्शकाचा सुद्धा देखील वापर केला जातो. अशाच पद्धतीने आपण कांद्याची पेशी
कशी असते, त्याची रचना कशी असते याच्याबद्दलची माहिती आपण घेणार आहोत. लेट्स ट्राय दिस. टेक ए पीस or segment of an onion and carefully separate the thin skin from its concave surface with the help of forceps. Place the membrane on a glass slide and put a drop of water on it. Put a drop of dilute solution of iodine or hexane over it and observe under the 10 multiple objective of the compound microscope. Do not forget to put a cover slip over the onion skin and the slide before the placing it under the microscope. In above diagram, onion cell under the compound microscope we have seen here. Similarly, the cells from various parts of plants like leaves, bark, root, tips, etc. We can see that. Now we discuss about the cell size. There is a great variation in the shape of cell. Their shapes are mainly related to their functions. सजीवांच्या पेशींच्या आकारात विविधता असते. त्याचा आकार हा प्रामुख्याने कार्याशी निगडित असतो. अशाच पद्धतीचे निरीक्षण आपल्याला आता पाहायचे आहे. Cells are main different shapes. For example, circular, rod-shaped, columnar, spiral, oval and rectangle. गोलाकार, दंडाकार, स्तंभाकार, सर्पिलाकार, अंडाकृती, आयताकार अशा विविध प्रकारच्या आकारांच्या पेशी आपल्याला आढळून येतात. There are two main types of cells. First, animal cell and plant cell. These cells consist of various types of membrane-bounded cell organs. Plant cells have definite shape due to the presence of the cell wall around them. Besides, unlike animal cell, plant cell contains a single large vacuole. All the cells are known as eukaryotic cells. प्रामुख्याने पेशींचे वनस्पती पेशी आणि प्राणी पेशी असे दोन मुख्य प्रकार आहेत. या पेशीपटलांच्या सहाय्याने बनलेल्या विविध अंगकांच्या अंतर्भावाने तयार झालेल्या असतात. वनस्पती पेशींच्या भोवती स्वतंत्र पेशीभित्तिका असते, त्यामुळे त्यांना विशिष्ट आकार प्राप्त होतो. त्याचप्रमाणे विशिष्ट वनस्पती पेशीमध्ये मोठ्या आकाराच्या रिक्तिका आढळतात आणि या सर्व दृश्य केंद्रकी पेशी आहेत. जर तुम्ही आकृतीत पाहिला तर त्यामध्ये आपल्याला दिसेल की दोघांच्या मध्ये काय फरक आहे आणि काय साम्य आहे. लेट सेल ॲज सीन अंडर द इलेक्ट्रॉनिक मायक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉनिक मायक्रोस्कोपच्या साहाय्याने दिसणाऱ्या पेशीची रचना कशी असते ती आपण आता पाहतोय. The cell has 4 main parts. First, cell wall, plasma. Second, plasma membrane, cytoplasm and cell organelles. आता पेशीची रचना जी असते ती त्याच्यामध्ये 4 मुख्य भाग आहेत. त्याच्यामध्ये एक पेशीभित्तिका, पेशीपटल, पेशीद्रव्य आणि पेशी अंगके. There are common components of a plant and animal cells. The nucleus is the most important organelle of the cell. There is the porous of double membrane around it. The nucleus controls all the functions of the cell. The endoplasmic reticulum is the spiraling net-like organelle. Its functions is to make necessary changes in the proteins produced by the ribosomes and send them to the Golgi bodies. Golgi bodies are made up of several flat spheres. Their function is the proper distribution of the proteins. Mitochondria and plastids are organelles with the double outer. As the mitochondria produce energy, they are called a powerhouses of the cell. The chloroplasts in the plant cell carry out the functions of the photosynthesis. Vacuoles help
to throw out waste product of the cell. Vacuoles in the animal cell are small, whereas there is only one large vacuole in plant cell. वनस्पती आणि प्राणी यांच्यामध्ये केंद्रक हे पेशीचे सर्वात महत्त्वाचे अंग काय? त्याच्या भोवती दुहेरी सछिद्र पटल असतं. पेशींची सर्व कार्य केंद्रकच नियंत्रित करतं. आंतरद्रव्य जालिका हे एक विस्तृत जाळीदार अंगक आहे. हे रायबोझोमने तयार केलेल्या प्रथिनामध्ये आवश्यक असे बदल करून त्यांना गोल्जी पिंडाकडे पाठवण्याचे काम करते. गोल्जी पिंड हे अनेक चपट्या पिशव्यांनी तयार झालेले असतं आणि तंतुकणिका व लवके ही दुहेरी आवरण असलेली अंगक आहेत. तंतुकणिका ऊर्जा तयार करतात म्हणून त्यांना पेशीचे ऊर्जा केंद्र असं म्हटलं जातं. वनस्पती पेशीमधील हरित लवके प्रकाश संश्लेषणाचे कार्य करतात. या प्रकाश संश्लेषणामुळे वनस्पती स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतात. रिक्तिका ह्या पेशीमधील टाकाऊ पदार्थ बाहेर टाकण्याचं काम करतात. प्राणीमधील रिक्तिका आकाराने छोट्या आकाराच्या असतात, तर वनस्पतीमध्ये एकच मोठी रिक्तिका असते. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मायक्रो ऑर्गॅनिझम, सूक्ष्मजीव. The living organisms on the earth, of these the organisms which cannot be seen with our eyes but can only be observed under the microscope are called microorganism. पृथ्वी तलावर असंख्य सजीव आहेत, त्यापैकी आपल्या डोळ्यांनी सहज दिसत नाहीत. ते पाहण्यासाठी सूक्ष्मदर्शकाचा वापर केला जातो. त्या सजीवांना सूक्ष्मजीव असं म्हटलं जातं. Then next is the occurrence of a microorganism. सूक्ष्मजीवांचा आढळ कुठे सापडतात किंवा कुठे दिसतात? Microorganisms are present all around us in the air, water, soil, food, sewage, gorget, as well as in the bodies of the plant and animals, including humans. Some microorganisms are the solitary, that is, they live singly. For example, Amobia, Paramecium, whereas some live in colonies. Some microorganisms live in the remains of dead plants and animals. काही सूक्ष्मजीव जे आहेत ते सूक्ष्मजीव आपल्या सभोवताली हवा, पाणी, जमीन, अन्नपदार्थ, सांडपाणी, कचरा, त्याचबरोबर वनस्पती, प्राणी आणि मानवी शरीरामध्ये त्यांचं वास्तव्य अस्तित्व दिसून येतं. त्यापैकी काही सूक्ष्मजीव जे असतात ते एकटे राहतात, उदाहरणार्थ अमिबा, पॅरामेसियम. तर काही बहुसंख्येने वसाहती करून राहतात, तर काही मृत वनस्पती, प्राणी यांच्या अवशेषावर जगतात. नाउ ऑब्झर्वेशन अँड मेजरमेंट ऑफ ए मायक्रो ऑर्गॅनिझम. सूक्ष्मजीवांचं निरीक्षण आणि मोजमाप. सायझेस ऑफ ए सम मायक्रो. First, Paramecium about the 100 micrometers. Bacteria of typhoid, that is 1 to 3 micrometers. Poliovirus is 28 nanometers. Microbes measure less than 100 micrometers. Even in these minute organisms, there are the organelles carry out all the life process within the single cell. सूक्ष्मजीवांचा आकार हा 100 मायक्रोमीटरपेक्षा लहान असतो. एवढ्या लहान आकार असून देखील सूक्ष्मजीवांच्या पेशीतील अंगके सर्व जीवन प्रक्रिया घडवून आणतात. नेचर ऑफ ए मायक्रो ऑर्गॅनिझम. सम मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स लाईक द फंगस दॅट ग्रोज ऑन अ ब्रेड ऑर स्ट्रँड ऑफ algae in the multicellular. However, most microorganisms such as bacteria and virus are unicellular. They have a somewhat different cellular structures. They do not have the membrane-bounded organelles found in a eukaryotic cell. The plasma membrane, cytoplasm, and the nucleoid are their only components. Such cells are called as a prokaryotic cells. काही सूक्ष्मजीव जसे पावावर येणारी बुरशी, डबक्यातील शैवालाचे तंतू हे बहुपेशीय सूक्ष्मजीव आहेत. तरी बहुतांश सूक्ष्मजीव हे एकपेशी आहेत, जसे जीवाणू, विषाणू. सूक्ष्मजीवांची रचना
थोडीशी भिन्न असते. या पेशीत दृश्य केंद्रकी पेशीत आढळणारी पटलापासून तयार झालेली अंगके आढळत नाहीत, तर फक्त यात प्रद्रव्य पटल, पेशीद्रव्य, केंद्रक द्रव्य एवढेच घटक आढळतात. म्हणून यांना आदिकेंद्रकी पेशी म्हणतात. नाऊ ग्रोथ ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम. मीडियम इज सॉइल, वॉटर, decaying matter, etc. Temperature is 25 degree to 37 degree. Nutrition, specific nutrition, for example algae, chlorophyll, oxygen. Atmosphere, most moist, humid and warm. आता सूक्ष्मजीवांची वाढ कशी होते तर माध्यम असतं माती, पाणी, कुजणारे पदार्थ. त्यांचं तापमान किती असतं तर 25 डिग्री ते 37 डिग्रीपर्यंत असतं. पोषण, विशिष्ट पोषणद्रव्ये उदाहरणार्थ शैवाल, हरितद्रव्य, ऑक्सिजन. त्यांना वातावरण कशा पद्धतीचं लागतं तर ओलसर, दमट तसंच उबदार अशा वातावरणात त्या सूक्ष्मजीवांची वाढ होत असते आणि प्रजनन होण्यासाठी विशिष्ट परिस्थितीची आवश्यकता असते. सूक्ष्मजीवांच्या वाढीसाठी ऑक्सिजन आवश्यक असतो. अकॉर्डिंग टू शेप अँड लाईफ प्रोसेस, मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आर क्लासिफाईड ॲज algae, fungi, प्रोटोझोआ, बॅक्टेरिया अँड व्हायरस. आकार आणि जीवनप्रक्रियेनुसार सूक्ष्मजीवांचे शैवाल, कवके आदी जीवाणू, विषाणू यामध्ये वर्गीकरण केले जाते. आतापर्यंत आपण सूक्ष्मजीव म्हणजे काय आणि सूक्ष्मजीवांची वाढ कशी होते आणि त्याचे प्रकार काय याचा अभ्यास केला. आता आपण यांच्यामध्ये काही उपयुक्त सूक्ष्मजीव आहेत आणि काही उपद्रवी सूक्ष्मजीव आहेत. ते कोणते आहेत त्याबद्दलची माहिती घेणार आहोत. दॅट इज फर्स्ट, युजफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम. सम मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स प्रेझेंट इन द सॉइल अँड दोज इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द ल्युमिनस प्लांट कन्वर्ट atmospheric nitrogen into its components. These nitrogen compounds helps to increase the soil fertility and thereby the proteins content of the plants grow in that soil. सर्वसाधारणपणे सूक्ष्मजीव मातीत असणारे काही सूक्ष्मजीव हवेतील नायट्रोजनचे संयुगाच्या रूपांतर करतात आणि या संयुगामुळे जमिनीची सुपीकता वाढते आणि कडधान्यांची प्रथिनामध्ये प्रमाण सुद्धा वाढण्यास मदत होते. नाव ऑल्सो microbes present in soil, dirt, etc. decompose the garbage to obtain food material. शेण, माती यामधील सूक्ष्मजीव अन्न मिळवण्यासाठी कचऱ्याचे विघटन करतात आणि काही दिवसात कचऱ्याचे रूपांतर उत्कृष्ट खतामध्ये होतं आणि परिसराची स्वच्छताही राखली. If a few drops of young curd or buttermilk are mixed with the lukewarm milk and it is kept at that temperature for 8 to 10 hours, microbes present in the drop or younger quickly multiply and the milk gets converted into the young curd. Microbes are thus useful for the producing milk products like butter, buttermilk and cheese. For this process we can say this is the fermentation. What is the definition of fermentation? The chemical process of the conversion of one type of carbon compound into the another type of the carbon compound by the action of the microorganism is called as the fermentation. फर्मेंटेशन म्हणजेच किण्वन प्रक्रिया. सूक्ष्मजीवांच्या क्रियेमुळे काही कार्बनी पदार्थांचे दुसऱ्या कार्बनी पदार्थामध्ये रूपांतर होण्याच्या रासायनिक क्रियेला किण्वन किंवा आंबणे किंवा कुजणे असे म्हणतात. या क्रियेत उष्णता निर्माण होऊन कार्बन डायऑक्साईड वायू व इतर वायू तयार होतात. उदाहरणार्थ पाव, इडली यांचे पीठ फुगणे. हे वायू बाहेर पडताना फसफसतात. दुधाचे दही बनवणे, फळे व धान्य यापासून अल्कोहोल तयार करणे, पिठापासून पाव बनवणे असे ॲसेटिक आम्ल, सायट्रिक आम्ल, लॅक्टिक आम्ल, जीवनसत्वे व प्रतिजैविके यांच्या निर्मितीमध्ये किण्वन प्रक्रियेचा उपयोग केला जातो. Now we discuss about the antibodies. Antibodies are produced with the help of specific microbes. Some capsules and injections of medicines like penicillin, these destroyed the pathogen and retard their growth.
They are called as antibodies. Diseases like the tuberculosis, typhoid, chlorella, etc., which were previously considered incurable, have now come under control because the antibodies. A vaccine is produced in the laboratory with the help of microbes that gives immunity against the particular disease. Microbes are also used in the process like the tanning of skin, production of the ropes and string from agave. Some microbes use oil for their growth. Now, harmful microorganisms, उपद्रवी सूक्ष्मजीव. In summer, milk and meat get spoilty quickly. Fungus grows quickly on the moist and stale food. Why? That is the food poisoning. As they use foodstuff for their own nutrition, some microbes release toxic materials into the food. Some toxins spoil the food. Eating such spoiled food can cause loose motion and vomiting. स्वतःचे पोषण करताना काही सूक्ष्मजीव विषारी पदार्थ अन्नात मिसळतात आणि अन्न दूषित होतं आणि असे अन्न सेवन केल्याने आपल्याला उलट्याने जुलाब होतात. यालाच अन्न विषबाधा असं म्हटलं जातं. Now the pathogens. Diseases producing microorganisms. Pathogen may be present in the water bodies contaminated with the sewage and dirt from the surroundings, in food left uncovered in unhygienic conditions with the house files sitting on it, etc. If such contaminated food or water is consumed, we may fall ill with diseases of the alimentary canal like amoebiasis, typhoid, cholera, hepatitis, gastro, etc. Pathogens are released in the air when the person having an infection of the respiratory tract seen or coughs. जलाशयातील अस्वच्छ आणि सांडपाणी संपर्क येऊन दूषित होतं आणि दूषित पाणी उघड्यावरील माशा सूक्ष्मजीव याच्यामध्ये असतात आणि असे दूषित अन्न सेवन केल्यास अमांश, टायफॉइड, कॉलरा, कावीळ, गॅस्ट्रो यासारखे रोग आपल्याला होऊ शकतात. श्वासावाटे निरोगी माणसाच्या श्वसनमार्गात असे सूक्ष्मजीव जाऊन सर्दी, खोकला, घटसर्प, न्यूमोनिया असेही रोग होऊ शकतात. त्याच पद्धतीने कचऱ्याचे ढीग, गटारे, साठलेले पाणी या ठिकाणी डासांची पैदास होते आणि हिवताप, डेंग्यू, चिकनगुनिया, झिका ताप इत्यादी रोगांना कारणीभूत सूक्ष्मजीव मानवी शरीरात प्रवेश करू शकतात. अशा प्रकारे आज आपण सूक्ष्मजीव आणि त्यापासून काही सूक्ष्मजीव उपद्रवी आहेत तर काही सूक्ष्मजीव उपयोगी आहेत याबद्दलची आपण माहिती घेतली. थँक्यू क्लास.